एक बार फिर स्वागत। उम्मीद है कि हुण तक का प्रोग्राम तुहानूं जरूर चंगा लग रहा होगा। सो अज असीं जिहड़ियां बदहजमी तो लैके जिहड़ियां पेट दीयां बाकी दीयां बीमारियां ने उहदे बारे गलबात कर रहे हैं। उस तो पहलां कि इस गलबात नूं होर अगे तोरीए, साडे दो कॉलर ने काफ़ी लंबे समय तो होल्ड ते ने, उन्हां दे सवाल लेने चाहांगे ते उस तो बाद फिर अगे गलबात तुरेगी। तुहाडे मन दे विच भी कोई सवाल है तो 416 640 0200 ते गलबात कर सकते हो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल जी? कौन सा बोलते? बस ठीक है, मैं कुलजीत बोल रहा। मैं डॉक्टर जी सवाल सी मेरा जी जिस तरह कहते खाने में ਆਪਾਂ डाइजेस्ट करते खाना खाने ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਹੈ ਨਾ जी ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਕਰੈਕਟ। जी ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣੇ, ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾ ਲਿਆ। जी ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ, ਹੈ ਨਾ, जी ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਹਾਉ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਇਹ ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੇਣਗੇ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ जी। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। हाँ जी, खुराक वाली कोई भी चीज़ जिदा आप जो डाइजेशन की गल करिए तो आपको कोई भी लिक्विड नहीं लेना चाहिए। पर दूसरे पासे जो आप अल्कोहल की गल कर रहे हैं तो वैसे ही लिवर वास्ते तो स्टमक वास्ते तो पेट वास्ते खराब है। सो आप जो मिक्सचर लै रहे हैं या वो फूड लै रहे हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बोथ आर नॉट गुड जी। ठीक है जी। सो ये तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल तुहाडे लई नहीं चंगी, तुहाडी सेहत लई नहीं अच्छी। जे तुसीं उहदे नाल उहनूं एम्प्टी स्टमक भी ला रहे हो तां भी तुहाडे लई माड़ी है, ते जे उहनूं किसी तुसीं फूड नाल लै रहे हो दैट्स आल्सो नॉट गुड। सैकेंड क्वेश्चन तुहाडा यह सीगा कि जे कोई पेशेंट होम्योपैथी दे नाल ट्रीटमेंट लै रहा, वो इस तरह की कोई बदहजमी वाली प्रॉब्लम है या कोई होर भी इशूज़ हैगे ने, तो जे उन्होंने कोई ओवरनाइट एमरजेंसी है, कोई इहो जिहा इशू आ गया है, कोई हार्ट ते कोई प्रॉब्लम आ गई है, दे हैव टू कॉल 911। दोज आर एमरजेंसी केयर्स, तुसीं यूज़ कर सकते हो। सैकेंडली कोई भी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट तुसीं लै रहे हो, असीं राइट वे कोई भी ट्रीटमेंट बंद नहीं करते। हर एक मरीज़ अपनी कोई ब्लड प्रेशर की गोली लै रहा या कोई वो थायराइड की गोली लै रहा या कोलेस्ट्रॉल की गोली लै रहा, वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने नाल होम्योपैथी दे सेफली चलदियां ने। वी गाइड दैम हाउ टू टेक बोथ। और जो जो तुहाडे अपने जिहड़े ब्लड वर्क्स ने इंप्रूव हुंदे ने, तुहाडे फैमिली डॉक्टर ही तुहाडियां प्रिस्क्रिप्शनस ड्रग दे उत्ते काम करदे ने, असीं उन्हां नूं वी नेवर टच दैम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द एयर। मेरा सवाल है डॉक्टर परमिंदर जी ਨੂੰ जी। मैं पूछना चाह रहा ये गॉल स्टोन है, इट कुड बी रिमूव्ड बाय होम्योपैथिक procedure or it has no only one procedure has to be laparoscopy period? हाँ जी, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टोन। जे स्टोन्स बहुत ही बरीक ने ਤਾਂ दे कुड बी पुश्ड आउट थ्रू द बाइल डक्ट टू द स्टमक। ਉਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਸਟਮਕ ਵਿਦ ਅ ਡਕਟ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਡਕਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਡਕਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਚਾਂਸਿਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦ ਰਿਮੂਵਲ। ਉਹਦੇ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਨ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯੂਜੂਲੀ ਉਹ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਆਰਗਨ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜੂਲੀ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਆਰਗਨ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, मेरा सवाल है जी, बेटी है एक 7 साल की, वो जो सवेरे उठती है उन्हें शिक्कां बहुत आउंदियां ने, ते की करना चाहिए ना? हाँ जी, जे हाँ जी, जे ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਐਕਿਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਟ ਹਰ ਬਾਡੀ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਇਟ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹਰ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਜ਼ ਐਲਰਜਿਕ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ,
ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੁਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਫ ਵੀ ਲੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਗਲੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ? ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਥਕਾਵਟ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਥਰੋਟ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸੋਜ ਹਟ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਫਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਫ 1 ਵੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਲਈ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਸਾਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੋਜ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ENT ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ENT ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਜਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਲੀਅਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਕਨਫਰਮ ਸੀਲੀਅਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗਲੂਟਨ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀਟ ਖਾਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਮ ਸਿਕਨੈਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਰਮੋਨ ਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਲਰਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਨਟ ਐਲਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਐਲਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਅਸੈਸ ਯੂ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ। ਪਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਮੰਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਨੋਸ? ਦੇਖੋ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ,
ਹੀ 16 ਇਅਰਸ 올ਡ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਨਮਨੈਸ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਇੰਗ ਪੇਨ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੇਲਿੰਗ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਵੇਟ ਕਰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਬੈਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਵਧਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੇਵੇਸ਼ਨ ਐਬਿਲੂਰੇਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ TSH ਲੈਵਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣੇ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਹੀ ਉੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 3.25 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ, homeopathy have answer for you। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਿੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਸਾਗਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ, ਨਾ ਛਿੱਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਐਲਰਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਛਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਨੇਜ਼ਲ ਸੈਪਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਲਰਜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਛਿੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਰਕ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਸੁਰਸਾਗਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਕ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਨਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਛਿੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਛਿੱਕਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੋਲਿਪ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡਿਸਚਾਰਜ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਈਨ ਤੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਟੌਰਬਰਮ ਤੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਲੈਫਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ $3-4,000 ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹੋਮਿਓਪੈਥਸ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੈਡੇਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਈਨਸ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਅਲਰਜੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਲਿਪ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗਰਮ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀਟ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਸੌਰੀ ਜੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਲਾਜ? ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਊਟ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰੈਟਿਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆ ਰੂਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ 4 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਰੂਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਓ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਖਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਅੜ ਜਾਏ, ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਨੀਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗੂਠਾ, 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਲਾਗ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੁੰਨ ਜੇ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਜਨ ਆਉਂਦਾ ਮੜਾ ਜਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਲਾਨੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਕ ਨੇ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਤ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਥਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵਜਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਟਿਕ ਨਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੱਤ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਭਾਰ ਝੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਵ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਓ, ਇਹ ਰੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਪਸ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਰਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਅਲਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਡਲ ਲਗਾਏ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਸਾਲਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੀਨਸ ਆ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਚਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਗਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗੀ? ਲੱਤਾਂ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਕਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਖਾਜ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਵਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਈਵਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਵਾਰੀ ਪੀਣੀ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਿਐਕਟਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਰੋਗ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਰੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਜ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਲੇਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਮਲਦਾ ਮੁਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਘੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਨਰਵਸ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਊ 올ਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 53। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਟ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪੈਣ ਪੂਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਕਦੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀੜੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੇਤਾ ਜੰਮ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਚੁਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗ ਡੈਮੇजेस ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨਮਨੈਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੇਮ, ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਕੁਡ ਇੰਪਰੂਵ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅ ਲੋਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਮਨੈਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ sleep is not a problem for her. Okay, and how long will it take though? Like this all depends on patient to patient. I do have to assess her before I say that. Okay, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। 2 ਕਾਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਂਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਾਲਾਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਣ ਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਬਿਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, GFR ਰੇਟ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰੇਟਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਗਾਊਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਗਾਊਟ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋ ਨਹੀਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਗਾਊਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਇਲਾਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗਾਊਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 2-3 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਊਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਹੀ। ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਔਰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੋਜ, ਉਹ ਸੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵੀ ਟਸ-ਟਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਚਿਸਿਨ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੇ, ਫਲੇਅਰ ਅਪਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਊਟ ਦੇ ਕਿ ਸੁੱਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖਣਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੋ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਕੋਲਸਿਨ, ਮੈਨੂੰ 92 ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਲਚਿਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਯੂਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਯੂਰੇਟ ਲੈਵਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਲਕੋਹਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂਰੇਟਸ ਵਧਣਗੇ ਹੀ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਲੇਅਰ ਅਪਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਕੋਹਲ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। So these two things are not good for your body. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਵੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 647 ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 856 2516 856 2516 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।